नमस्कार बंधुगण आमे शुणुछे उपन्यास प्रेमिका लेखक विभूति पट्टनायक। शुणिछि केही केही ठिकिले शिखंती किंतु आपण प्रतारित हेला परे मध्य किछि शिखिले नाही। चिरदिन आपण आपणक शिल्प और साहित्य रे नारी को एक उदार क्षमाशील दृष्टि रे देखि आसिछंती। सेईटा आपणक साहित्य शिल्पर जेपरी एक दुर्बलता, आपणक चरित्रर मध्य सेही भली एक दोष। नारी को सर्वंसहा धरित्री से इच्छा कले मध्य खूब बेसी निष्ठुर होई पारेना। तार हृदय कोमल, से भावप्रवणतार प्रतिमा। एई भली केतेक श्रुतिमधुर धारणारे आपणकर गभीर विश्वास। सेथिपाई नंदिता निज चरित्ररे काली बोली आपणक चरित्र संपर्करे जघन्य मिथ्या प्रचार करथिले सुद्धा आपण ताको बुझाई सुझाई जीवनर जेउ स्तररे जेउठी थिले भी तार मंगल कामना करिवे बोली चिठी लेखिथिले। आउ मु आपणकर जेउ क्षति करिछि, जेपरि भावरे आघात देइछि, से कथा भाविले से दिन गुड़िकरे मध्य मो छाती भीतर अपराध बोधरे भाराक्रांत होई उठुथेला। किंतु आपण कि निर्बोध! मोर चरम स्वार्थपरतार नग्न रूप देखि सारी सुद्धा मोर प्रतारणा परे दिने नुहे, मासे नुहे, वर्षे नुहे, दीर्घ 3 वर्ष काल मते बुझाई सुझाई बाट आनिबाकू चेष्टा करिथिले। अन्यमानंक भली मोर दिने मध्य भूल धारणा थिला आपण नारी चरित्र बुझिबारे जणे जादूकर। किंतु मोर मत बदलैबा पई आपणकर से प्रचेष्टा, मागु भाई को चिठी लेखा, ए सबु देखि मु बुझिगली आपणकर नारी चरित्र संपर्करे कौनसी मौलिक धारणा सुद्धा नाही। नारी कहिले आपण बुझंती मो बोऊ, आपणक बोऊ एवं सेई मानक भली अन्य माने जेउ माने दीपर सलिता भली निजको जाली जाली निज परिवार पथ को आलोकित करी लिभि जीवारे स्वर्ग प्राप्ति हुए बोली विश्वास करती। आपण मो भली नारी मानकू जानी नाहंती, जो माने विश्वविद्यालयर ज्ञानर वर्तिका धरी अन्यर सुखर संसार रे अग्निकांड सृष्टि करिवारे जीवनर परम सार्थकता चरम तृप्ति लाभ करती। आपणक जीवनर आउ 3 वर्ष सेथिपाई मिछरे नष्ट होई गला। मु जानिथिली आपण नंदिता को केबे विवाह करिवे नाही। मु बौराण पकाई शपथ करी आपणको चिठी लिखिथिली। आपणक उच्छिष्ट देह मन नेई मु अन्यत्र विवाह करिवे नाही। अवशिष्ट जीवन सरलमती शिशुमानंको ज्ञान वितरण करी कटाई देवी। आपण मोर ए राण पका शपथ को विश्वास करि नथिले। आपण जानी जाइथिले थरे जो नारी पुरुष रक्तर स्वाद चाखिछि से व्रतचारिणी सन्यासिनी होई रही पारेना। मोर अन्यत्र विवाहर एकमात्र प्रतिबंधक थिला बोऊ। से जिद धरी बसिथिला। आपणक भिन्न अन्य काहारी सहित मोर विवाह हेले से हुलहुली पकाई मोर शुभ कामना करि पारिब नाही। किंतु तार माई मोर आई जो दिन ताको बुझाई देले जे मु आजिकालिका आधुनिका झियो, इच्छा विरुद्धरे आपणक सहित विवाह देले मु काले केबे आत्महत्या करि देई पारे, से दिन से मध्य मोर अन्यत्र विवाहर प्रतिरोध कला नाही। आपणक भिन्न अन्य जणे पुरुष सहित मोर विवाह होई गला। शेष होई गला मो जीवनर एक अश्रुल असमाप्त इतिहास। मझी दरियारू भासी आसी मु एक कूलरे लागिगली। किंतु ए कूलरे थाई भी से कूलर दृश्य देखिबा पई बेले बेले मोर मन व्याकुल होई उठे। मझी दरियारे भासीबार स्मृति मन को बेले बेले सकुरुण सजल करि दिए। से कूलर बौल गछरू जो नीलकंठ पक्षी चंचुरे आहार धरी ए कूलर झंका बरगछरे बसे
ମୁଁ ତାକୁ ଆଖିର ଭାଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ? ମୋ କଥା ଭାବନ୍ତି? ବର୍ଷାରେ ଏକୁଟିଆ ଭିଜୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଉଦାସ କରିଦିଏ? ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପଛରୁ ମଟର ହର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଲେ ମୋର ଉପଦେଶ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ। ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ନୀରବରେ ବସି ତାର ଶାବକ ଚଞ୍ଚୁରେ ଆହାର ଧରାଇ ଦିଏ। ମୋ କଥାର କିଛି ଉତ୍ତର ଦିଏ ନା। ପକ୍ଷୀମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ମଣିଷ ଆଖିର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ଥରେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ବୈଷ୍ଣବୀ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାହେଁ। କେହି ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରେ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସେ ନାରୀ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ଭଲ ଚାଲିଛି? ତାଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ? ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେଲାଣି? ବରଟି କେମିତି? ମେଡ୍ ଫର୍ ଇଚ୍ ଅଦର। ବୈଷ୍ଣବୀ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଏ ନା। ଆଜିକାଲି କେହି ମୋତେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ସବୁ ଅଙ୍କର ହିସାବ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ସୁଖରେ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରାସାଦୋପମ ଘର, ଗାଡ଼ି, ଫୋନ୍, ଅନୁଗତ ସ୍ୱାମୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ଭୃତ୍ୟ, ସ୍ତାବକ। ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇ ତ ସବୁ ସୁଖର ସାମଗ୍ରୀ। ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହୁଏ। ଦୁଃଖ ମୋତେ ମାନନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଅପରିମିତ ଘନୀଭୂତ ସୁଖର ଅରଣ୍ୟରେ ମନ ମୋର କାହିଁକି କାନ୍ଦୁରି ଝିଅଟି ଭଳି ପଛ ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ଝୁରି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି? ହେ ମୋର 7 ଜନ୍ମର ଶତ୍ରୁ! ଶେଷର ଆପଣ ଏଇଆ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଏ ଜନ୍ମ ମୋ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ପରଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ମନର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଛାଇ ନ ମାଡ଼େ। ଏ ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ଅଶୁଭ କାମନା! ମୁଁ କ'ଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପେ ଆପେ ନିଜ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କଲାବେଳେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ପବିତ୍ରତା, ମନର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଇ ଏ ମାଟିର ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିପାରିଲେ ହିଁ ମୋର ଶାପମୁକ୍ତି ଘଟିବ। ମୁଁ ଘନୀଭୂତ ସୁଖର ଅଧିକାରିଣୀ ହେବି। କେତେ ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା କେତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କରସ୍ପର୍ଶରେ ଶାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ସୁଖରେ ଘର ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେହର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ମୋ ଭଳି ଏକ ଅଭିଶପ୍ତା ଅହଲ୍ୟାକୁ ସଂସ୍କାରମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ସତୀ ନ ହୋଇ ସୁଖୀ ହେବାର ପଥ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଜିର ସମାଜରେ କେହି ସତୀ ନୁହେଁ, କେହି ଅସତୀ ନୁହେଁ। କେହି ଦୁଃଖୀ, କେହି ସୁଖୀ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ କାଳେ କାଳେ ସତୀମାନେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ କାନନରେ ନିଜ ଲୁହ ନିଜକୁ ପାନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସନ୍ଦେହୀ ସ୍ୱାମୀର ପୌରୁଷର ଦ୍ୟୁତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଥାଏ। ସତୀ ହୋଇ ରହିବାର ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ତାକୁ ପାତାଳ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋର ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ସୀତାଙ୍କର ମୋ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା। ମୋ ଭଳି ଅଧ୍ୟାପିକା ହେବା ପାଇଁ ଏତେ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ନଥିଲା। ତା ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ଦେହୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେପରି ବାହା ହୋଇଗଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ କରି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ମୋ ଭଳି ଅସରନ୍ତି ସୁଖର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ। କେତେ ବିଧବା ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଆକଣ୍ଠ ସୁଖରେ ଆଜି ଜୀବନ କଟାଇ ନାହାନ୍ତି। ଅଥଚ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଇ
କଦାକାର କୁତ୍ସିତ ରୂପ ଯମରାଜ ପଛେ ପଛେ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଛୁଟିଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଫଳାହାର କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରେ, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବୋଧତାକୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ସୀତା, ସାବିତ୍ରୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ, ଦମୟନ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁ ସତୀ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ବନ୍ଦିନୀ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୋକର ବ୍ୟାକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନିରେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଶୁଣିପାରି ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୋକର ବିଳାପ ଶୁଣି ବହୁ ଆଗରୁ ମନସ୍ଥିର କରି ନେଇଛି। ସତୀ ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ରୂପ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫିଗର ନେଇ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ। ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନର ଶାନ୍ତି, ଦେହର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ମୋର ତିଳେ ହେଲେ ଶୋଚନା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ସହିତ ମୋର ଜୀବନାଦର୍ଶର କୌଣସି ମେଳ ନାହିଁ। ଆଦର୍ଶବାଦ ମୋ ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରହେଳିକା, ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଶସ୍ତା ସ୍ଲୋଗାନ। ତେଣୁ କେବଳ ଆର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, 7 ଜନ୍ମରେ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ସହିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ଏ ଜନ୍ମର ନୁହନ୍ତି, ମୋ 7 ଜନ୍ମର ଶତ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୟ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନକୁ ବେଳେବେଳେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଉଛି। ସତରେ କ'ଣ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ? ପୁଣି ଆମେ ଦୁହେଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀରେ ସନ୍ଦେହୀ ପୁରୁଷ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ହୋଇ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବା? ଶୁଣିଛି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପୁରୁଷ ଆଉ ସତୀସାଧ୍ୱୀ ନାରୀ ପରଜନ୍ମରେ ମଣିଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ 2 ହାତୀ ପାପୁଲିରେ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଯେ ପାପର କାଳିମା, ଆପଣଙ୍କ ହାତର କଲମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାପର କାଳି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦୁହେଁ ନର୍କକୁ ଯିବା। ସେ ନର୍କରେ କେବଳ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ। ସେଠାରେ ମୋର ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସ୍ୱାମୀ ନଥିବେ, ବାପା, ବୋଉ କିମ୍ବା ମାଗୁ ଭାଇ କେହି ନଥିବେ। ଏ ଜନ୍ମର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହୁଁଥିବା। ଆଜିକାଲି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଏଇ ଅଳକାପୁରୀର ସେହି ଦୃଶ୍ୟ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସର୍କିଟ୍ର ସବୁ ବତିଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଏ। ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କାନ ପାଖରେ ଧରିଲା ମାତ୍ରେ ମନେ ହୁଏ ଆରପଟୁ କେଉଁ ନର୍କଦୂତର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଯେମିତି ଭାସି ଆସୁଛି। ଗାଡ଼ି ପରିଚିତ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଅଳ୍ପ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ ଭୟ ହୁଏ ଯେମିତି ସେ ରାସ୍ତା ନର୍କକୁ ପଡ଼ିଛି। ମୋର ଏ ଲେଖା ପଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି କାହିଁକି? କ'ଣ କହିଲେ? ନର୍କକୁ ନେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ରଖିବେ ନାହିଁ? କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ନର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ନାରକୀୟତା ହରାଇ ବସିବ। ମିଛ କଥା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର କଥା, ମନର କଥା ନୁହେଁ। ତା ହୋଇଥିଲେ ଏ ମାଟି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଗ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ପୂତିଗନ୍ଧମୟ ନର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମୋ ରୂପର ଅହଙ୍କାରକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଦିନ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇବାର ମାୟାଜାଲ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲି ବୋଲି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣ ଆଜି ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୋର ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା କୌଣସି ଦିନ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଆର ଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ବିଶୁଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଭଗବାନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାହେଲେ ନାରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଏ ଜନ୍ମରେ ନାରୀ ହୋଇ ମୁଁ ଅନେକ ଅତୃପ୍ତ ଇଚ୍ଛାର ତପ୍ତ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରେ ଜଳୁଛି। ଜୀବନଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଗଲା।
ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏ ଜନ୍ମର କୌଣସି ଅତୃପ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ନାହିଁ। ମୋର ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିବା ଏ ଜନ୍ମର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଫୁଲଗଛ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ କେତେ ସରାଗରେ କହିଥିଲେ, ବଟାନୀ ଅନର୍ସ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗାଇ ଫୁଲ ଫୁଟାଇବି। ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଏ ଜନ୍ମରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା। ଆର ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ବାରି ବଗିଚାରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୁଲ ଗଛ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ବର୍ଷାରେ ହେବି ମୁଁ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଆଉ ବସନ୍ତରେ ମଲ୍ଲୀ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସେ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବେ। ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଲାଗିଲା ଭଳି ଫୁଲ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛର ଫୁଲ ନେଇ କୌଣସି ଶିଳ୍ପୀ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଗଳାରେ ମାଳା ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ଫୁଲ ଆପେ ମଉଳିଯିବ। ହଁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ଟିକସ ଫାଙ୍କି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତାରିତ କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ, ସେ ଟଙ୍କାରୁ କିଛି ଦାନ ଖଇରାତ କରି ଧର୍ମଶାଳା ତୋଳାଇଥାଏ, ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ଯଦି କେହି ଫୁଲ ଖୋଜୁଥାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ହାର ହୋଇ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁବିଧା ଦେବେ। ସେଥିଲାଗି ଫୁଲ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକକୁ ଆପଣ ଫାଟକ ଖୋଲିଦେବେ। ଅନ୍ଧାରରେ ଫୁଟିଥିବା ସବୁ ଫୁଲ ତୋଳି ନେଇ ସେ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ। କଳା ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଥିବା ଲୋକେ ହିଁ ଏ କଳିଯୁଗର କୃଷ୍ଣ। ସେଇମାନଙ୍କ ବେକରେ ମାଳ ହୋଇ ଝୁଲିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାପା ବୋଉ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ମୋର କୌଣସି ଅନୁରୋଧ ରଖିନାହାନ୍ତି।